નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું બુલેટ બ્રેકિંગમાં। હું છું આપની સાથે ભાવિકા। મહત્વપૂર્ણ સમાચાર ઉપર નજર કરી તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી ગુજરાત મુલાકાતે। પીએમ મોદીના નેતૃત્વમાં ભારતમાં સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રે ક્રાંતિ। સાણંદમાં માઇક્રોનનો મેગા સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું। સેમિકન્ડક્ટર ઉત્પાદન યાત્રામાં ઐતિહાસિક સીમાચિહ્નરૂપ પ્રથમ મેડ ઇન ઇન્ડિયા સેમિકન્ડક્ટર મેમરી મોડ્યુલ્સનું ઉત્પાદન। ગુજરાતને નવા ગ્લોબલ હબ તરીકે સ્થિત કરવાનો ઉદ્દેશ્ય। एसएसडी रैम एनएनडी चिप्सની અત્યાધુનિક ઉત્પાદન સુવિધા। ભારતના મેમરી અને સ્ટોરેજ ઉત્પાદનમાં નવા ધોરણો ગોઠવાશે। આગામી સમયમાં 5000 લોકોને સીધી રોજગારી મળશે। દિવ્યાંગ નાગરિકો માટે પણ નોકરીની તકો ઉપલબ્ધ થશે। आज साणंद में हम नए भविष्य का उदय होते देख रहे हैं। माइक्रोन की इस एटीएमपी फैसिलिटी में कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत ग्लोबल टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन में भारत की भूमिका को मजबूत करने वाली है। साथियों, आज भारत बहुत तेजी से ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का हिस्सा बन रहा है। मैं माइक्रोन की पूरी टीम को, भूपेंद्र भाई के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार को, सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, माइक्रोन की ये फैसिलिटी भारत के नए मिजाज की भी, उसका भी एक शानदार उदाहरण है। आज का भारत पॉलिसी से लेकर प्रोडक्शन तक किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, वो यहां दिखता है। आप याद करिए, जून 2023 इस फैसिलिटी के लिए एमओयू साइन हुआ। इसके बाद सितंबर 2023 साणंद में इस फैसिलिटी की ग्राउंड ब्रेकिंग हुई। फिर फरवरी 2024 यहां पायलट फैसिलिटी में मशीनें लगने लगी और आज फरवरी 2026 में इस फैसिलिटी में कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो गया। साथियों, जो भी इस सेक्टर को देखते हैं, समझते हैं, वो इस स्पीड के मायने जान सकते हैं। दुनिया के विकसित देशों में भी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जैसे टैक्स समझौतों को 3 से 5 साल लग जाते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, लेकिन भारत ने कुछ ही महीनों में इसको क्लियर कर दिया। સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટના ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમમાં અશ્વિની વૈષ્ણવે નિવેદન આપ્યું। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું સપનું સાકાર થયું કહ્યું અને 900 દિવસમાં ફાઉન્ડેશનથી પ્રોડક્શન मोदी है तो मुमकिन है, अश्विनी वैष्णवे कहूं। भारत में आखी इकोसिस्टम तैयार थशे। युवा माटे प्रधानमंत्री मोदीए मजबूत नींव मूकी होवानुं अश्विनी वैष्णवे निवेदन आप्युं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दशक पहले जो नींव रखी, जो सपना देखा, वो आज संपूर्ण हुआ है। और जिस तेजी के साथ काम हुआ है, जून 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूवल दिया। सितंबर 2023 में इस प्लांट की फाउंडेशन हुई और आज फरवरी 2026 में प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। 900 दिन में फाउंडेशन से प्रोडक्शन। मोदी है तो मुमकिन है। क्या 900 दिन में फाउंडेशन से प्रोडक्शन? मोदी है तो ये संभव हो पाया क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिलेंटलेस फोकस
और माननीय मुख्यमंत्री जी और आपकी टीम लगातार सपोर्ट। और मैं संजय जी आपसे माफी भी चाहूंगा, बहुत मैं पुश करता था आप सबको, लेकिन इसीलिए पुश करता था कि आज ये दिन हम सबके सब मिलके देखें। સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટના ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રીનું સંબોધન. આજે ગુજરાત ગ્લોબલ મેપ પર ચમક્યું હોવાનું કહ્યું. સાણંદ તેનું એપી સેન્ટર બનશે. ગુજરાત સરકારે માત્ર 24 કલાકમાં આ પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી. ભારત વિશ્વમાં સેમિકન્ડક્ટરમાં મોટો પ્લેયર બન્યું હોવાનું પણ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે કહ્યું. સાણંદનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ યુવાઓ માટેનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રહેશે તેવું પણ જણાવ્યું. टेक्सटाइल, डायमंड, फार्मास्यूटिकल तथा पेट्रोकेमिकल्स जैसे परंपरागत क्षेत्रों में लीडर रहने वाला गुजरात अब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, एआई, सेमीकंडक्टर जैसे इमर्जिंग सेक्टर में भी अग्रसर बनने जा रहा है। गुजरात वर्ष 2022 में सेमीकंडक्टर पॉलिसी की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हाल ही केंद्रीय बजट में भी सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई है। साणंद में माइक्रोन का यह इन्वेस्टमेंट सिर्फ औद्योगिक परियोजना ही नहीं, युवाओं के सपनों का इन्वेस्टमेंट और लोकल से ग्लोबल की यात्रा का सशक्त उदाहरण है। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का जो संकल्प दिया है, यह संकल्प आत्मनिर्भर, ग्लोबल लीडरशिप और इनोवेशन में भी अग्रणी बनने का संकल्प है। 2047 में जब हम अपनी स्वतंत्रता के 100 साल पूरा करेंगे, तब भारत ग्लोबल टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विश्व के सामने गौरव के साथ खड़ा होगा। સીએમના હસ્તે હાઈકોર્ટના નવા આર્બિટ્રેશન સેન્ટરનો ભૂમિપૂજન કરવામાં આવ્યું. કોર્ટની બહાર વાણિજ્યિક અને નાગરિક વિવાદોના ઉકેલ માટે સેન્ટર. આર્બિટ્રેશન સેન્ટરથી હાઈકોર્ટ પરનો બોજ ઘટશે તેવું મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું. અરજદારોને સમયસર અને અસરકારક ન્યાય મળશે. ન્યાય પ્રણાલી વધુ પારદર્શક અને સુવ્યવસ્થિત બનશે. શિલાન્યાસની સાથે સાથે લોગો અને નવી વેબસાઇટ પણ લોન્ચિંગથી આ આર્બિટ્રેશન સેન્ટરની નવી ઓળખ ઊભી થશે. ગુજરાત વેપાર, ઉદ્યોગ અને વૈશ્વિક રોકાણનું અગ્રીમ રાજ્ય છે. વેપાર અને ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિઓ વધે તેમ વિવાદ પણ ઊભા થતા હોય છે. પરંપરાગત અદાલતી પ્રક્રિયાઓમાં સૌને ન્યાય અપાવવામાં લાંબો સમય જતો હોય, તેથી ઝડપી અને કાર્યક્ષમ વિવાદ નિવારણ માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા અનિવાર્ય બની છે. આર્બિટ્રેશન અને મીડિયેશન જેવી પદ્ધતિઓ ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસને મજબૂત આધાર પૂરો પાડે છે. આ સ્ટેટ ઓફ ધ આર્ટ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ વિશ્વમાં ડંકો વગાડ્યો. નાનું બાળક મંદિરે જઈને ડંકો વગાડવાની જીદ કરે છે. કોઈ તેને ઊંચું કરીને તેડી લે ત્યારે બાળક ટીનટીન કરે. ડંકો વગાડવાને બદલે માત્ર ટીનટીન જ વાગે છે. કોંગ્રેસ પર રમણલાલ વોરાના તીક્ષ્ણ પ્રહાર. અમુક લોકોને 70 વખત પ્રોજેક્ટ કરાવો તો પણ ટીનટીન વાગે. ડંકો વગાડવાની ક્ષમતા તેમનામાં જ નથી રહી. ભાજપના સિનિયર ધારાસભ્ય રમણલાલ વોરાએ કટાક્ષ કર્યો. એસઆઈઆરની કામગીરી પર ગૃહમાં ન થઈ ચર્ચા. સ્વાયત્ત સંસ્થા પર ચર્ચા માટે અધ્યક્ષે ન આપી મંજૂરી. મંત્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયાએ ઉભો કર્યો હતો પોઈન્ટ ઓફ ઓર્ડર. અધ્યક્ષે મોઢવાડિયાના પોઈન્ટ ઓફ ઓર્ડરને રદ કર્યો. અધ્યક્ષે વહીવટી તંત્રની કામગીરી પર ચર્ચા પૂરતી મંજૂરી આપી. મોડલ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ પર ચર્ચા ન કરવા સૂચના આપી. કોંગ્રેસના નેતાઓએ ગૃહમાં ચર્ચા કરવા માંગ ઉઠાવી હતી. હું એમ માનું છું કે એ રાજ્ય સરકારનો વિષય નથી. કોંગ્રેસ જે આક્ષેપ ગૃહની અંદર કરે છે, એક સીધી સાદી સમજ રાજનીતિની અંદર હોવી જોઈએ કે જે વિષય રાજ્ય સરકારમાં કાર્યક્ષેત્રમાં આવતો નથી એવા વિષયો વિધાનસભાના ફ્લોર ઉપર એના પ્રશ્ન ન થઈ શકે. આ પ્રશ્ન એ ચૂંટણી પંચના અધિકારીને કરવો જોઈએ કે આઈધર ફોટાવાળી મતદાર યાદી આવવાની છે, ફોટા વગરની આવવાની છે. હું એમ માનું છું કે બહુ સમજાઈ શકે એવા પ્રશ્નો છે કે જે પ્રકારે ચૂંટણી પંચની ફોટાવાળી મતદાર યાદી આવે છે, જ્યારે ચૂંટણીઓ આવવાની હશે ત્યારે દૂધનું દૂધ ને પાણીનું પાણી એ થઈ પણ જવાનું છે.
સ્માર્ટ ગામ યોજનામાં જરૂર પડે છૂટછાટ અપાશે. વસ્તીના ધોરણમાં જરૂર પડે છૂટછાટ અપાશે. નિયમ પાલન થતું હશે તો સરકાર છૂટછાટ આપશે. વિધાનસભા ગૃહમાં મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે જાહેરાત કરી. ભાજપ એમએલએ ભગવાનભાઈ બારડે પૂછ્યો હતો સવાલ. ધોરણ પસંદગી બાદ પણ લાભ ન મળતો હોવાની રજૂઆત કરી હતી. ગુજરાત વિધાનસભામાં ધારાસભ્યે ફાર્મ હાઉસને ફોર્મ હાઉસ કહ્યું. દાંતાના ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ ખરાડીએ ઉઠાવ્યો વીજળીનો મુદ્દો. દાંતાના છેવાડાના ગામ અને ફોર્મ હાઉસમાં વીજળી નથી પહોંચતી. અધ્યક્ષે કહ્યું કે ફોર્મ હાઉસને ફાર્મ હાઉસ સમજવું જોઈએ. મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે જવાબ આપ્યો, બધે જ વીજળી પહોંચે છે. ધારાસભ્ય કાંતિ ખરાડીએ 5 ગામના નામ આપી તપાસની માંગ કરી. ધારાસભ્યએ કહ્યું કે આપણે સાથે જઈને સ્થળ પર ચેક કરીએ. વિધાનસભા અધ્યક્ષે વિભાગને તપાસ કરી રિપોર્ટ જમા કરાવવાનો આદેશ આપ્યો. ગ્રામ જ્યોતિ યોજનાની વીજળી ખેતરોમાં આપવાની માંગણી થઈ. ભાજપના ધારાસભ્ય લવિંગજી ઠાકોરે વિધાનસભામાં સવાલ ઉઠાવ્યો. ખેતરમાં 24 કલાક વીજળી મળે તો મચ્છર કરડતા મટે. મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે જવાબમાં સૂચન વિચારણા કરીશું તેમ કહ્યું. ખેડૂતો માટે 24 કલાક વીજળીની માંગ વધુ તીવ્ર બની. તો ગાંધીનગર વિધાનસભામાં વીજળી ખરીદીનો મોટો આંકડો સામે આવ્યો. રાજ્ય સરકારે 2025માં ખાનગી કંપનીઓ પાસેથી વીજળી ખરીદી. 1 વર્ષમાં ₹23,430 કરોડની વીજળી ખરીદવામાં આવી. 52,353 મિલિયન યુનિટ વીજળી સરેરાશ ₹4.48 પ્રતિ યુનિટે ખરીદી. કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય અમિત ચાવડાના સવાલ પર સરકારે જવાબ આપ્યો. નક્કી થયેલા દરો સહિત વિસ્તૃત વિગતો ગૃહમાં રજૂ કરાઈ. ગાંધીનગરમાં સીસી ભરતીમાં 914 નવી જગ્યાઓ ઉમેરાઈ. કુલ જગ્યાઓની સંખ્યા હવે 7,338 પર પહોંચી. રાજ્ય સરકારમાં વર્ગ 3ની ભરતીમાં મોટો વધારો થયો. ગ્રુપ એમાં 252 જગ્યાઓનો વધારો કરવામાં આવ્યો. ગ્રુપ બીમાં 662 જગ્યાઓ વધારવામાં આવી. ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા સિનિયર જુનિયર ક્લર્કની ભરતી થશે. અમદાવાદ શહેર અને જિલ્લામાં ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની કામગીરી. 2 વર્ષમાં 22,473 ખાદ્ય ઉત્પાદનો એકમોની ચકાસણી કરવામાં આવી. જે પૈકી 222 એકમોની સામે ફૂડ એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરાઈ. 209 એકમો વિરુદ્ધ એક્ઝિક્યુટિવ કેસ નોંધવામાં આવ્યા. 17 એકમોની સામે કોર્ટમાં કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા. કોંગ્રેસ એમએલએ ઇમરાન ખેડાવાલાના સવાલ પર સરકારે જવાબ આપ્યો. તો વિધાનસભામાં નાની વયમાં હૃદયરોગ વધ્યો હોવાનું સ્વીકારાયું. આરોગ્ય વિભાગે યુવાનોમાં હૃદયરોગ વધ્યો હોવાનું સ્વીકાર્યું. યુએન મહેતા હોસ્પિટલે નાની વયે હૃદયરોગ અંગે સંશોધન શરૂ કર્યું. આરોગ્ય વિભાગે ફ્રી હેલ્થ ચેકઅપ સહિત કામગીરી હાથ ધરી. અબડાસાના ધારાસભ્ય પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજાના સવાલ પર સરકારે જવાબ આપ્યો. રમણલાલ વોરાએ નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈને કહ્યા ડાલા મથ્થો સિંહ. કનુભાઈ ડાલા મથ્થો સિંહ જેવા છે. રમણલાલે નિવેદન આપ્યું. કહ્યું કે સિંહ પોતાની ધૂનમાં જ હોય. કોણ પસાર થાય તે નક્કી કરે છે. જો છંછેડો તો જ વિફરે, બાકી મસ્તીમાં જ રહે. ગૃહમાં રમણલાલ વોરાનું આ પ્રતિકાત્મક નિવેદન ચર્ચામાં આવ્યું. રાજ્યભરમાં ગૌચર જમીન પર દબાણોના આંકડા સામે આવ્યા. રાજ્યના 26 જિલ્લાઓમાં ગૌચરમાં કુલ 7,653 દબાણો. ગૃહ વિભાગે વિધાનસભામાં આ વિગતો રજૂ કરી. સૌથી વધુ પોરબંદર જિલ્લામાં 1,932 દબાણો નોંધાયા. કોંગ્રેસ ધારાસભ્યોના પ્રશ્નો પર સરકારે જવાબ આપ્યો. દબાણો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી અને કોર્ટ કેસની વિગતો પણ આપી. ગૌચર જમીનના દબાણોની સંકલિત માહિતી સાર્વજનિક થઈ. ત્યારે વિધાનસભામાં ગૌચર દબાણો અંગે ચર્ચા ઊભી થઈ. તો અમદાવાદ સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં કુલ 199 જગ્યાઓ ખાલી. વર્ગ 1 અને વર્ગ 2 ની મળીને 13 જગ્યાઓ ખાલી પડી છે. સોલા સિવિલમાં વર્ગ 3 ની 186 જગ્યાઓ ખાલી જોવા મળી. કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલાના પ્રશ્ન પર સરકારે જવાબ આપ્યો. આરોગ્ય વિભાગમાં સ્ટાફની અછતને લઈને ચિંતા વ્યક્ત થઈ. ગુજરાતમાં શાંતિ અને સલામતી હોવાનો કોંગ્રેસ ધારાસભ્યનો સ્વીકાર. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલાએ સ્વીકાર કર્યો. ગુજરાતમાં શાંતિ અને સલામતી હોવાનું કહ્યું અને કહ્યું કે છતાંય ગુજરાતમાં અશાંત ધારાઓ લાવવામાં આવે છે. બજેટ પરની ચર્ચા દરમિયાન ગૃહમાં ઇમરાન ખેડાવાલાનું નિવેદન. છેલ્લા 2 વર્ષમાં જીએસસી બીટીની ગવર્નિંગ બોડીની એકય બેઠક નથી યોજાઈ.
આ કારણે 33 જેટલી દરખાસ્તો પડતર સ્થિતિમાં રહી ગઈ. બ્લડ બેંકોને આરબીટીસી હેઠળ માન્યતા આપવાના દરખાસ્તો અટકી પડ્યા. જામજોધપુરના ધારાસભ્ય હેમંત ખવાએ આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. સરકારે વહીવટી કારણોસર બોર્ડની બેઠક ન મળી હોવાનું જણાવ્યું. બોર્ડની બેઠક યોજાશે ત્યારે પડતર દરખાસ્તોનો નિકાલ થશે. બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન સેવાઓ સાથે જોડાયેલા મહત્વના નિર્ણયો અટકી ગયા. આ અંગે સરકારનો લેખિત જવાબ રજૂ કર્યો. ગવર્નિંગ બોડીની બેઠકોનો અભાવ ચિંતાનો વિષય. બ્લડ બેંકોના કાર્યમાં વિલંબની સ્થિતિ સર્જાઈ. વાત કરીએ પાટણ નગરપાલિકાની તો પાટણ નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 9ના કોર્પોરેટરનું ભાજપમાંથી રાજીનામું. કોર્પોરેટરે જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ રમેશ સિંધવને આપ્યું રાજીનામું. ચીફ ઓફિસરને કારણે રાજીનામું આપ્યું હોવાનું જણાવ્યું. વ્યવસાય અંગે ચીફ ઓફિસરે કરેલી ટિપ્પણીને લઈને રાજીનામું. ચીફ ઓફિસરે લોકોને કહ્યું કે ડોક્ટર પાસે જશો તો કામ નહીં થાય. જોઈને અમને ભેદભાવભરી નીતિ રાખતી હોય એવું લાગતું હતું અને સતત અમારી અવગણના થતી હતી. પણ અમે વ્યવસાયિક હોવાથી અમે બહુ મગજમારીમાં પડતા નહોતા. રાધનપુરીવાસ વિસ્તારમાં જ્યારે એ આવ્યા ત્યારે ફરીથી બધાની વચ્ચે એની એ જ વાત કે ડૉક્ટરને ત્યાં દવા લેવા ના જવાય, સરકારી દવાખાનામાં જવાય અને કાં તો કોઈ સર્જન પાસે જવાય, એવી ખોટી ખોટી અમારા વ્યક્તિગત વ્યવસાય ઉપર આક્ષેપ કરતા હતા. એટલે અમે ખૂબ જ નારાજ થઈ અને દુઃખી હૃદયે ભાજપ પક્ષમાંથી આજે રાજીનામું આપી રહ્યા છીએ. જૂનાગઢ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખે કલેક્ટરને પત્ર લખ્યો. અધિકારીઓ જનપ્રતિનિધિઓને ગાંઠતા ન હોવાનો આક્ષેપ લગાવવામાં આવ્યો. કચેરીઓમાં સ્ટાફની ગેરહાજરીને લઈને આક્ષેપો કર્યા. ત્યારે જિલ્લા પંચાયતના તલાટી મંત્રી સમયસર હાજર રહેતા નથી. મહેસૂલી તલાટી ગામમાં હાજર રહેતા ન હોવાની રજૂઆત કરવામાં આવી. પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં પૂરતા પ્રમાણમાં દવા નથી તેમજ ડોક્ટરો પણ સમયસર હાજર રહેતા નથી. જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ચંદુભાઈ મકવાણાએ આક્ષેપો કર્યા. મહેસાણા ભાજપના નેતાનો ધૂળતો હોવાનો વિડીયો વાયરલ થયો. દેવેન્દ્ર રાવળ ધૂળતા હોવાનો વિડીયો સામે આવ્યો. મહેસાણા જિલ્લા બક્ષીપંચ મોરચાના મહામંત્રી છે દેવેન્દ્ર રાવળ. બરોડા ડેરીની ચૂંટણી માટે આજે ફોર્મ ચકાસણી. તમામ ઉમેદવારોની ફોર્મ ચકાસણી શરૂ કરવામાં આવી. ચૂંટણી અધિકારી ઐશ્વર્યા દુબે ચકાસણી શરૂ કરી. ઝોન 1 થી ચકાસણી શરૂ કરવામાં આવી. ઉમેદવાર સાથે તેમના ટેકેદારની હાજરીમાં ચકાસણી. દક્ષિણ ગુજરાતની સુમુલ ડેરીના ચૂંટણીનો વિવાદ સામે આવ્યો. હાઈકોર્ટમાં સુરત કલેક્ટર સામે પિટિશન દાખલ. સીમાંકનનો નિર્ણય ન લેતા કલેક્ટરની સામે પિટિશન. કઠોર મહિલા દૂધ ઉત્પાદક મંડળીએ કરી પિટિશન. 21 દિવસમાં ચૂંટણી કરવા કલેક્ટરને કર્યો હતો આદેશ. સીમાંકન ન થતા કલેક્ટરે ચૂંટણી અટકાવી હતી. ખાસ કરીને જ્યાં રેલાત પશુપાલકોના હિતનો સવાલ હોય એનો વહીવટ સ્વાભાવિક છે. જ્યારે વહીવટદાર કરતા હોય ત્યારે ભારે નારાજગી છે અને એના અનુસંધાનમાં ઘણી મંત્રીઓ હાઈકોર્ટ ગયા હતી કે ચૂંટણી તાત્કાલિક થવી જોઈએ અને એના અનુસંધાનમાં નામદાર હાઈકોર્ટ તરફથી પશુપાલકો તરફથી ચુકાદો પણ આવ્યો અને 21 દિવસમાં જે રીતે બેઠકોની ફાળવણી કરીને કલેક્ટરશ્રીએ તાત્કાલિક ચૂંટણી કરાવવાની જે વાત હતી એમાં જે રીતે કલેક્ટરશ્રી તરફથી જે મુદતો લંબાવી રહી છે એને કારણે પશુપાલકોમાં ભારે નારાજગી છે અને એના અનુસંધાનમાં ફરી પાછા જે કલેક્ટરશ્રીએ ચૂંટણી નથી કરાવી એના અનુસંધાનમાં નામદાર હાઈકોર્ટમાં ગયા છે. ઇઝરાયલ ઈરાન યુદ્ધની વચ્ચે ગુજરાતીઓ ફસાયા. પોરબંદરના અનેક લોકો ઇઝરાયલમાં અટવાયા. લોકો બંકરમાં જતા તે સમયનો વિડીયો સામે આવ્યો. અનેક વિડીયોમાં લોકોએ પરિવારજન સુધી પહોંચાડ્યા અને પોરબંદરના પ્રતાપ ઓડેદરાએ પરિસ્થિતિ બતાવી. ઇઝરાયલથી વિડીયો ઉતારીને લોકોને સમગ્ર પરિસ્થિતિ બતાવી. અત્યારે આજે વહેલી સવારથી 6:30 વાગ્યાથી થોડુંક અહીંયાનો માહોલ ગરમ છે કેમ કે થોડાક સાયરન વાગ્યા છે. એટલે એટલી પણ સ્થિતિ ખરાબ નથી જેટલી ન્યૂઝમાં બતાવે છે. એટલી કંઈ સ્થિતિ ખરાબ છે નહીં. તો પોરબંદરવાસીઓ અને જે તેમના અહીંના છે લોકો, પોરબંદરના જે લોકો છે, એટલે એની કોઈ ગભરાવાની જરૂર નથી કે અહીંયા એવું કોઈ માહોલ ખરાબ છે નહીં. તો કોઈએ ટેન્શન નહીં લેવું ત્યાં ભારતમાં, બરોબર. અને ખાસ કરીને પોરબંદરમાં ને પોરબંદરના આપણા જાજા છે એટલે
મારું કહેવાનું હોય છે. અને અહીંયાના જે સોશિયલ મીડિયાના જે ઇન્ફ્લુએન્સર છે એ ખોટા અફવાઓ ફેલાવે છે કે અહીંયા આવી સિચ્યુએશન, અહીંયા તેવી સિચ્યુએશન છે. નો ડાઉટ કે અહીંયા અત્યારે વોર જેવો માહોલ છે, બરોબર, ને વોર છે આજે ઘણા ટાઈમ પછી થયું છે, તો તમારે ટેન્શન કંઈ નહીં લેવાનું. અહીંયા એવો માહોલ નથી. અહીંયા સરકાર અહીંયા હારે, આપણી સરકાર, એમ્બેસી અને અહીંયા બધાય હારે રહ્યા છે અને તે અત્યારે બધાય હારે છે, તો કોઈને પણ ટેન્શન લેવાનું નથી અને બધો માહોલ સારો છે, એટલે કંઈ ટેન્શન લીધા જેવું છે નહીં. વધુ વિગત મેળવીએ સંવાદદાતા કિશન ચૌહાણ પાસેથી. કિશન, ઇઝરાયલ ઈરાન યુદ્ધની વચ્ચે ગુજરાતીઓ પણ ફસાયા. પોરબંદરના એક વ્યક્તિનો વિડીયો સામે આવ્યો. તેમણે કહ્યું કે પરિસ્થિતિ એટલી વણસી નથી. તેમણે બંકરમાં જતો એક વિડીયો પણ ઉતાર્યો. જી ભાવિસા, વાત કરવામાં આવે તો પોરબંદરના અનેક લોકો ઇઝરાયલમાં હાલ ત્યાં નોકરી કરી રહ્યા છે, કોઈને કોઈ કંપનીમાં છે, પરંતુ જે રીતે ઇઝરાયલ અને ઈરાનનું જે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે તેને લઈને સોશિયલ મીડિયામાં અનેક વિડીયો વાયરલ થયા છે. પોરબંદરમાં વસતા જે પરિવારજનો છે તે ચિંતામાં છે, કારણ કે સોશિયલ મીડિયામાં અનેક વિડીયો ફરી રહ્યા છે યુદ્ધને લઈને. ત્યાં સાયરન વાગે છે તેથી ત્યાંના લોકો છે પોરબંદરના જે આ કામ કરે છે ઇઝરાયલમાં, તેઓ બંકરમાં ચાલ્યા જાય છે. પરંતુ હાલ એવી કોઈ પરિસ્થિતિ ખરાબ નથી, તેથી પોરબંદરના જે પણ પરિવારજનો છે તેને કોઈ ચિંતા કરવાની ખાસ હાલ જરૂર નથી. ત્યાંની પરિસ્થિતિને લઈને ત્યાંના લોકો છે તે બંકરમાં સાયરન વાગે ત્યારે ચાલ્યા જાય છે. સોશિયલ મીડિયામાં જે અફવાઓ ચાલી રહી છે તેનાથી દૂર રહેવા પણ ક્યાંક આ જે ત્યાંના પ્રતાપ ઓડેદરા નામના જે યુવાન છે પોરબંદર ઇઝરાયલમાં, તેને પણ અપીલ કરી છે. જી ધન્યવાદ કિશન, જાણકારી બદલ. બાવળા નગરપાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનની સામે ગંભીર આક્ષેપો થયા. સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન નશાની હાલતમાં પકડાયા. ચેરમેન કીર્તિ ટોટા દારૂના નશાની હાલતમાં પકડાયા. બાવળા પોલીસ સ્ટેશનમાં દારૂ પીને ઘૂસ્યા હોવાની ફરિયાદ. બાવળા પોલીસે ચેરમેન કીર્તિ ટોટાની સામે ગુનો દાખલ કર્યો. કીર્તિ ટોટાની ગાડીમાંથી દારૂની બોટલ મળી આવી. વધુ વિગત મેળવીએ સંવાદદાતા રાહુલ ત્રિવેદી પાસેથી. રાહુલ, બાવળા નગરપાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનની સામે ગંભીર આક્ષેપો થયા કે દારૂના નશામાં પોલીસ સ્ટેશન ઘૂસી આવ્યા હતા, તેમની ગાડીમાંથી દારૂની બોટલ પણ મળી આવી. આ સમગ્ર મામલો શું હતો? શા માટે તેઓ પોલીસની સાથે રકઝક કરી રહ્યા હતા? બિલકુલ, જે પ્રકારે કીર્તિ ટોડા જે બાવળા નગરપાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન છે, તેઓ ગત રાત્રે વહેલી સવારે લગભગ 3:30 વાગ્યાની આસપાસ જે છે ધોળકા બાવળા રોડ ઉપર જ્યારે પોલીસ નાઇટ પેટ્રોલિંગ ચાલી રહ્યું હતું ત્યારે નશાની હાલતમાં તે મળી આવ્યા હતા અને પોલીસ દ્વારા તેમને પોલીસ સ્ટેશન લાવવામાં આવ્યા હતા. પોલીસ સ્ટેશનની અંદર પણ જે પોલીસ કર્મચારી હતા તેમની સાથે પણ ઉપદ્રવપૂર્વક વર્તન કર્યું હતું. પોલીસ દ્વારા પણ તેની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. સાથે સાથે તેમની જે બ્લેક કલરની કાર હતી તે કારમાંથી પણ દારૂની બોટલ મળી આવવાનો જે વિડીયો છે સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો. સમગ્ર ઘટનાએ બાવળા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા હાલ તો તપાસ તેમની કાયદેસર અટકાયત કરી હતી અને તેમની સામે જે દારૂ નશામાં જે VM એક્ટ 185 મુજબ કાયદેસરની કાર્યવાહી પણ આગળ હાથ ધરી છે. જી ધન્યવાદ જાણકારી બદલ. વટવામાં બુલેટ ટ્રેનની કામગીરી દરમિયાન શ્રમિક ઈજાગ્રસ્ત બન્યો. ઈજાગ્રસ્ત શ્રમિકને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો. શ્રમિકને ગંભીર ઈજાઓ થતા અન્ય શ્રમિકોએ હોબાળો મચાવ્યો. વટવા રિંગ રોડ પર ચાલી રહેલી કામગીરી દરમિયાન ઘટના બની. સુરતના હથોડામાં પોલીસ અને ગૌરક્ષક પર હુમલાના કેસમાં પોલીસે 8 આરોપીઓને સાથે રાખીને ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું. 22 પૈકી 8 આરોપીઓને સાથે રાખીને ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું. કીમ નદી કિનારે અવાવરૂ જગ્યા પર રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાયું. ગાયના દૂધમાં અવશેષો, ચપ્પુ, છરા વગેરે કબજે કરવામાં આવ્યા. ત્યારે હાલ આરોપીઓ પોલીસ રિમાન્ડ હેઠળ. તપાસ દરમિયાન સ્થાનિક જગ્યાનું પંનામું કરવામાં આવેલું અને તાત્કાલિક જુદી જુદી ટીમો બનાવી LCB, SOG, સ્થાનિક પોલીસ અને જુદી જુદી ટીમો બનાવી અને થોડા ગામની અંદર કોમ્બિંગ અને સર્ચ ઓપરેશન કરવામાં આવેલું ને એ દરમિયાન 22 જેટલા આરોપીઓ છે એને પકડવામાં આવેલા અને એ 22 આરોપીઓને ધોરણસર આ ગુનાના કામે અટક કરી નામદાર કોર્ટની અંદર ગઈકાલે રજૂ કરીને રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવેલી અને આ જે આરોપીઓ છે એ પૈકીના 8 આરોપીઓ જે છે જેમની મહત્વની ભૂમિકા હતી એમને દિન 3ના નામદાર કોર્ટે પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડ આપેલા અને આ રિમાન્ડની પ્રોસિજર દરમિયાન પોલીસ કસ્ટડીની અંદર એમની ડિટેલ પૂછપરછ કરવામાં આવેલી અને પૂછપરછ દરમિયાન આ આરોપીઓ છે એમણે એમના જે વેપન્સ જે જગ્યાએ છુપાવેલા હતા અને જે જગ્યાએ આ લોકોએ ગુનાને અંજામ આપેલો હતો એ ગુનાની આજરોજ
એનું પંચનામાની વિગતે ડિસ્કવરી પંચનામું કરવામાં આવેલું છે. 2 દિવસ પહેલા માંગરોળના હઠોળા ગામ ખાતે કસાઈઓ દ્વારા ગૌરક્ષકો અને પોલીસ ઉપર જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસ અને ગૌરક્ષકની ટીમને બાતમી મળી હતી કે હઠોળા ગામની સીમમાં ગૌ હત્યા થઈ રહી છે. તે બાતમીના આધારે પોલીસ તેમજ ગૌરક્ષકોએ રેડ કરી હતી. દરમિયાન 50 જેટલા લોકોના ટોળાઓ દ્વારા ગૌરક્ષકો અને પોલીસ ઉપર જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ હુમલામાં એક પોલીસ જવાન અને ગૌરક્ષકને ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી. તેઓને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે આ સમગ્ર ઘટનામાં પોલીસે ગણતરીના સમયમાં જ 22 જેટલા લોકોની અટકાયત કરી હતી. ત્યારે હાલ આ જે આરોપીઓ છે તેને ઘટના સ્થળ ઉપર લાવવામાં આવ્યા છે અને જે રિકન્સ્ટ્રક્શન છે તે કરવામાં આવી રહ્યું છે. દ્રશ્યો બતાવવાના પ્રયાસ કરીશ. આ એ જ જગ્યા છે કે જ્યાં કસાઈઓ કહેવાય કે જે રીતે આરોપીઓ છે તે આરોપીઓ દ્વારા પોલીસ અને જે ગૌરક્ષકો છે તેના ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે તમામ જે આરોપી છે એ આરોપીને હાલ ઘટના સ્થળ ઉપર લાવવામાં આવી રહ્યા છે અને ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન છે તે કરવામાં આવી રહ્યું છે. દ્રશ્યો સીધા આપ જોઈ શકો છો. ડીવાયએસપી સહિતનો પોલીસનો કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચ્યો છે અને જે આરોપીઓ છે તે આરોપીઓને ઘટના સ્થળ ઉપર લાવવામાં આવ્યા છે અને પૂછપરછ છે કરવામાં આવી રહી છે. દ્રશ્યો સીધા આપ જોઈ શકો છો. 22 આરોપીઓ પૈકી 14 આરોપીઓને લાજપોર જેલ ખાતે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. ત્યારે 8 આરોપીઓ છે એ 8 આરોપીઓને અહીં લાવવામાં આવી રહ્યા છે અને સમગ્ર ઘટના અંગે પૂછપરછ કરવામાં આવી રહ્યું છે. એ પોલીસ દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ત્યારે આ સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન ગાયના અવશેષો પણ અહીંથી મળી આવ્યા છે. દ્રશ્ય જોઈ શકો છો. જે આરોપીઓ છે તેમને ઘટના સ્થળે લાવવામાં આવી રહ્યા છે અને કડક પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. હજુ પણ જે અન્ય આરોપીઓ ફરાર છે તેને પકડવા માટે પોલીસ દ્વારા ચક્રો ગતિમાન કરવામાં આવ્યા છે. કુલ 41 જેટલા લોકો ઉપર પોલીસ ફરિયાદ છે નોંધાઈ છે, જેમાં 22 જેટલા આરોપીઓ ઝડપાઈ ચૂક્યા છે અને જે આરોપીઓ ફરાર છે તેને પકડવા માટે પોલીસ ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. ઉદય જાદવ, ગુજરાત ફર્સ્ટ, સુરત. વેલકમ બેક. ડાંગ વહીવટી તંત્રની ચૂકથી સરિતા ગાયકવાડનું દર્દ છલકાયું છે. ડાંગ દરબાર મેળાની મુલાકાતે આવેલા સરિતાને આમંત્રણ ભૂલવામાં આવ્યું. કરોડોના ખર્ચે ઉજવાતા મેળામાં આદિવાસી સમાજનું ગૌરવ વિસરાયું. આદિવાસી સમાજના નેતા અને આગેવાનોએ નોંધ લેવા જેવી બાબત છે. ગુજરાત અને આદિવાસી સમાજનું ગૌરવ છે સરિતા ગાયકવાડ. આગામી 2 માર્ચે સમાપન સમારોહમાં શું હવે સરિતાને આમંત્રણ તંત્ર આપશે કે કેમ એ પણ સવાલ છે. ઓપનિંગમાં જેમ કે પહેલી વાત એ છે કે મને હું દર વર્ષે આવતી હોઉં છું અને હાજરી આપું છું, પણ ગયા લાસ્ટ 2 વર્ષથી અને આ વર્ષે મને ઇન્વિટેશન આપવામાં નહીં આવ્યું, જેથી કરીને હું હાજરી આપી નહીં શકી. વલસાડ ડીએસપી કચેરી સામે ઉગ્ર મારામારી થઈ. નગરપાલિકા સેનેટરી ચેરમેન હિતેશ ભંડારી સામેલ છે. પૂર્વ પ્રમુખ દીપક રાણા વચ્ચે મારામારી થઈ. જગ્યા કબજા બાબતે લાંબા સમયથી વિવાદ ચાલે છે. હોટલ માલિક અને કબજેદાર વચ્ચે મારામારી થઈ. પોલીસની હાજરીમાં પણ બંને પક્ષો ઉગ્ર બોલાચાલી કરી હતી. પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. હાજી માર્કેટના લગભગ 32 જેટલા માલિકોએ માર્કેટને ડિમોલેશન કર્યું હતું. જે તે વખતે આ તમે જોઈ શકો છો પિલર, ત્યાંથી અમારી હદ ચાલુ હતી ને આગાડીનો જે છે તમારી દુકાનના એન્ટ્રન્સનો ભાગ હતો. તેમ છતાં માર્જિનનો જગ્યાનો હતો. તેમ છતાં નગરપાલિકાના માજી પ્રમુખ પોતાના સત્તાના હોદ્દાના રૂએ જે તે વખતે ખોટો દસ્તાવેજ બનાવીને આ જગ્યા મારી માલિકીની છે એવું પ્રસ્થાપિત કરવા માટે આજે પોતાની અમારી માર્જિનની જગ્યામાં એણે બોરિંગ બનાવી છે ત્યાં, ને ત્યાં એણે અમારો જે નગરપાલિકાનું પાણી હતું તે પાણીનો પાઇપ કટ કરી નાખ્યો છે. એ બાબતે અમે અમારા અહીંયા જે સાથી અમારા બીજા જે ઓનર છે ઉલ્કેશભાઈ છે, બીજા 2 ભાઈઓ, તે એમ કે ભાઈ આ શું કામ કરે છે. તેણે એમની સાથે દંડો લઈને મારામારી કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પછી અમે બધા આવતા એ ત્યાંથી જતો રહ્યો. પછી પાછો વાપસ આવ્યો એ પોતે, અને પોતે એવું કહેવા માંગે છે કે આ બધી જગ્યા મારી છે, આ માર્કેટની જગ્યા પણ મારી છે, હું અહીંયા પિલર ઉભા કરવા માંગુ છું એમ કરીને ગેરકાયદેસર કબજો કરવાની પ્રયત્ન કર્યો છે. સુરત શહેરમાં ગેરકાયદે નળ જોડાણો નિયમિત કરાશે. માત્ર 500નો ખર્ચ કરી જોડાણો નિયમિત કરી શકાશે. સ્થાયી સમિતિ દ્વારા કનેક્શન નિયમિત કરી આપવા નિર્ણય લેવાયો છે. રહેણાંક મિલકત ધારકો 31 ડિસેમ્બર 2026 સુધી અરજી કરી શકશે. અગાઉ ડ્રેનેજ કનેક્શન ચાર્જથી 3 ગણી રકમ વસૂલવામાં આવતી હતી. હવે વ્યક્તિ યુનિટ દીઠ માત્ર 500 રૂપિયા ચાર્જ વસૂલાય છે. સુરત મહાનગરપાલિકામાં ઘણા મિલકતદારોના
ડ્રેનેજના કનેક્શન અને સ્ટોર્મ ડ્રેઇનના કનેક્શન ગેરકાયદે હોવાનું વખતો વખત સામે આવતું રહ્યું છે. તેને કારણે આજે સ્થાયી સમિતિની મિટિંગમાં એક વધારાનું કામ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે, જે અંતર્ગત રેસિડેન્શિયલ મિલકતો એટલે કે રહેણાંક મિલકતો એ સોસાયટી હોય કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મકાન હોય, આવા કોઈ પણ ડ્રેનેજ અને સ્ટોર્મ ડ્રેઇનના ગેરકાયદેસર મિલકત ધારકો ફક્ત 500 રૂપિયા ભરીને તેમની મિલકતનું ડ્રેનેજનું ગેરકાયદે કનેક્શન કાયદેસર કરી શકશે. ચોટીલા શહેરમાં સત્યજીવન સાર્વજનિક હોસ્પિટલમાં મોટી કાર્યવાહી. સોનોગ્રાફી મશીનનું રજીસ્ટ્રેશન લાયસન્સ કાયમી રદ કરાયું છે. ડેપ્યુટી કલેક્ટર એચ.ટી. મકવાણાએ આ હુકમ જારી કર્યો છે. હોસ્પિટલના 2 સંચાલકો અને 2 ડોક્ટરો વિરુદ્ધ કેસ થશે. ચોટીલા કોર્ટમાં કેસ દાખલ કરવાના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. 15 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ સરપ્રાઇઝ ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. ચેકિંગ દરમિયાન અનેક ગેરરીતિઓ સામે આવી હતી. સોનોગ્રાફી મશીનને તાત્કાલિક સીલ કરી દેવામાં આવ્યું છે. સંચાલકોને પણ કારણદર્શક નોટિસ આપી નિર્ણય સંભળાવી દેવામાં આવ્યું છે. રાજેશભાઈ ગોજિયા, વૈશાલીબેન જાડેજા સહિત 4 સામે કેસ નોંધાયો છે. ની અંદર આવેલ સત્યજીવન સાર્વજનિક હોસ્પિટલ ખાતે કે જ્યાં સોનોગ્રાફી સેન્ટર આવેલું છે ત્યાં આકસ્મિક રીતે દરોડા પાડેલ હતા. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ PCPNDT એક્ટ એટલે કે પ્રી કન્સેપ્શન એન્ડ પ્રી નેટલ ડાયગ્નોસ્ટિક ટેકનિક એક્ટ 1994ની જુદી જુદી જોગવાઈઓનો ભંગ કરેલ તેમજ ફોર્મ Fમાં વિસંગતતાઓ જણાઈ આવતા જે તે વખતે સોનોગ્રાફી મશીન સીલ કરી અને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ હતી. ત્યારબાદ હોસ્પિટલના સંચાલકો અને ગાયનેકોલોજીસ્ટ તરીકે જે ફરજ બજાવતા ડોક્ટરોના નિવેદનો લઈ કેસ રજીસ્ટર કરી અને કેસ ચલાવી અને આ કેસની અંદર PCPNDT એક્ટની જુદી જુદી જોગવાઈઓનો ભંગ તેમજ સરકારશ્રીની સ્થાયી સૂચનાઓ અને આરોગ્ય વિભાગની ગાઈડલાઈન તેમજ નામદાર હાઈકોર્ટની જુદી જુદી ગાઈડલાઈનનો ભંગ થયેલ જણાતા આ હોસ્પિટલ ખાતે સોનોગ્રાફી મશીન માટે જે પરવાનો આપવામાં આવેલો છે એ સર્ટિફિકેટ ઓફ રજીસ્ટ્રેશન છે એ કાયમી ધોરણે. સુરતમાં કાર્યપાલક ઇજનેર અને કથિત પત્રકાર લાંચ લેતા ઝડપાયા હતા. કાર્યપાલક ઇજનેર વિપુલ ગણેશવાળા એસીબી સમક્ષ હાજર થયા. કથિત પત્રકાર મોહમ્મદ ઇસ્માઇલ ઉર્ફે પરવાના ફરાર છે. લાંચ કેસના આરોપી વિપુલ ગણેશવાળા 1.60 લાખનો પગારદાર છે. વર્ષ 2021માં કાર્યપાલક ઇજનેર તરીકેનું પ્રમોશન મળ્યું હતું. કાર્યપાલક ઇજનેર અને કથિત પત્રકાર પર 20 લાખની લાંચનો આરોપ છે. કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ સાથે સંકળાયેલા બિલ્ડર પાસે લાંચ માંગી હતી. 20 લાખ પૈકી 15 લાખમાં બિલ્ડર પાસે સમાધાન થયું હતું. કાર્યપાલક ઇજનેરના કહેવા પર કથિત પત્રકારે 4 લાખ સ્વીકાર્યા હતા. કાર્યપાલક ઇજનેર પણ ટ્રેપ બાદ ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયો હતો. એસીબીએ ટેકનિકલ પુરાવાના આધારે ગુનો નોંધ્યો હતો. કાર્યપાલક ઇજનેરના ઘરેથી 52 લાખના ઘરેણા રિકવર કર્યા છે. કથિત પત્રકારની ઓફિસમાંથી 80,000ની રોકડ કબજે કરી છે. ઘરેણાની તપાસ ઉપરાંત બેંક એકાઉન્ટની પણ તપાસ કરાશે. આરોપીઓનો અન્ય લોકો પણ ભોગ બન્યા હોવાની શક્યતા છે. આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરાતા 2 માર્ચ સુધીના રિમાન્ડ મંજૂર થયા છે. જી ગઈ તારીખ 20 ફેબ્રુઆરીના રોજ એસીબીએ 2 આરોપી, એક આરોપી ઇસ્લામ ઉર્ફ પરવાના તેમજ કાર્યપાલક ઇજનેર તરીકે લિંબાયત ઝોનમાં ફરજ બજાવતા વિપુલ ગણેશવાલા નાઓ વિરુદ્ધમાં ગુનો રજીસ્ટર કરેલો અને આ ગુનાની તપાસ ચાલી રહેલ હતી. આ દરમિયાન ગત રોજ આ કાર્યપાલક ઇજનેર વિપુલ ગણેશવાલા એ એસીબી સમક્ષ હાજર થયેલા છે, જેઓની ગત રોજ એરેસ્ટ કરવામાં આવી છે અને આગળની તપાસ હાલ ચાલુમાં છે. આ ગણેશવાલા રહ્યા એમની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં આ ગણેશવાલા એ ગુનો રજીસ્ટર થયા બાદ વલસાડ તેમજ અન્ય જિલ્લાઓમાં ગ્રામ્ય વિસ્તાર તેમજ મંદિરોમાં ફરતા હોવાનું હાલ રટણ કરી રહેલ છે અને હાલ જે રીતે તપાસ પોલીસની હોય એમાં એવું કહી શકાય કે પૂર્ણ સહકાર એ અમને આપી રહેલા નથી. ભાવનગરના ઘોઘાના હાથપ ગ્રામ પંચાયત ખાતે એસીબીએ રેડ પાડી હતી. વીસી તરીકે કામ કરતા દીપક બારૈયા લાંચ લેતા ઝડપાયા છે. ભાવનગર એસીબીએ વીસીને લાંચ લેતા રંગે હાથ ઝડપી લીધો છે. મેરેજ સર્ટિફિકેટ કાઢવા માટે 70 રૂપિયાની માંગ કરી હતી. લાંચ માંગવામાં આવતા ભાવનગર એસીબીમાં ફરિયાદ કરાઈ હતી. દીપક બારૈયા 70 રૂપિયાની લાંચ લેતા રંગે હાથ ઝડપાયો છે.
વાવ થરાદ એસઓજીએ એનડીપીએસના ગુનામાં કાર્યવાહી કરી છે. 5 કિલો 850 ગ્રામ હેરોઇન સાથે એક શખ્સની ધરપકડ કરાઈ છે. થરાદમાં બાતમીના આધારે એસઓજીએ કાર્યવાહી કરી છે. એસઓજીએ મહેન્દ્ર રાજપૂત નામના શખ્સને ઝડપી પાડ્યો છે. હેરોઇન આપનાર સહિત 3 શખ્સો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરાઈ છે. પોલીસે એનડીપીએસ એક્ટ મુજબ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ચોક્કસ બાતમી હકીકત મળેલ કે થરાદ ટાઉન વિસ્તારમાં એક વ્યક્તિ પોતાના મોટરસાયકલ પર કોઈ માદક પદાર્થનું વેચાણ કરી રહેલ છે. તે બાતમી હકીકત અંતર્ગત એક રેડનું આયોજન કરવામાં આવેલ, જેમાં રેડ કરતા પકડાયેલ આરોપીનું નામ છે મહેન્દ્રભાઈ શંભુભાઈ રાજપૂત, ગામ જમડા, તાલુકો જિલ્લો વાવ થરાદ, જેની પાસેથી 5.850 ગ્રામ હેરોઇનનો જથ્થો મળી આવેલ છે, જેની કુલ કિંમત થાય છે 1,70,000 તેમજ પકડાયેલ કુલ મુદ્દામાલની કિંમત છે 1,82,850 તેમજ તે આરોપીને આ મુદ્દામાલ ક્યાંથી લાવેલો એ બાબતે પૂછતા આ મુદ્દામાલ મહેન્દ્રભાઈ નાગજીભાઈ ચૌધરી, મીઠાવી રાણા, તાલુકો ધરણીધર, જિલ્લો વાવ થરાદ, તેની પાસેથી હિતેશભાઈ ભૂરાભાઈ રાજપૂત, ગામ જમડા, તાલુકો જિલ્લો વાવ થરાદ ના કહેવાથી આ મુદ્દામાલ મંગાવેલો હોય, જેથી આ ત્રણેય આરોપી વિરુદ્ધ એનડીપીએસ એક્ટની કલમ અંતર્ગત ગુનો રજીસ્ટર કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. સાબરકાંઠાના પ્રાંતિજમાંથી નકલી દૂધ ઝડપાવવાનો મામલો. આરોપી રાકેશ પટેલના રિમાન્ડ પૂર્ણ થતા કોર્ટમાં રજૂ કરાયો છે. રિમાન્ડ દરમિયાન દૂધના સપ્લાય અને ઉત્પાદન અંગે વિગતો મેળવી છે. 500 લીટર દૂધ એકત્ર કરવા સામે 4 ગણું નકલી દૂધ ઉત્પાદન કરવામાં આવતું હતું. ડિટર્જન્ટ પાવડર અને યુરિયા ખાતર વડે સફેદ મિશ્રણને પેકિંગ કરી વેચવામાં આવતું. નકલી દૂધ અને છાશને અમદાવાદ, ગાંધીનગર પ્રાંતિજમાં સપ્લાય કરવામાં આવતું હતું. આકર્ષક દૂધ અને છાશના પેકિંગ તૈયાર કરીને વિતરણ કરવામાં આવતું હતું. રાકેશ પટેલ નકલી દૂધ ઉપરાંત જમીન મિલકતની દલાલીનો પણ ધંધો કરતો હતો. દલાલીના ધંધામાં કોઈ ગોલમાલ આચરતો કે કેમ એ દિશામાં પણ તપાસ કરાશે. ભરૂચના જંબુસરમાં દુષ્કર્મની ઘટના બની છે. નોંધાણા ગામે સગીરા પર નરાધમે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. નરાધમ સગીરાને અન્ય જિલ્લામાં ભગાડી લઈ જઈ દુષ્કર્મ આચરતો હતો. ત્યારબાદ વેડજ પોલીસ સ્ટેશનમાં સગીરાની માતાએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં આરોપી જગદીશ બિજલ વાઘેલાને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. સાથે જ આરોપી પર પોક્સો, બળાત્કાર અને સહિતના ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. સગીરા અને નરાધમનું મેડિકલ ચેકઅપ પણ કરવામાં આવ્યું છે. તેમજ સગીરાને ગર્ભ હોવાનું પ્રાથમિક અનુમાન સામે આવ્યું છે. પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરીને આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. બનાસકાંઠાના દાંતામાં ભેમાળ નજીક રિક્ષા ડ્રાઈવરને માર મારવામાં આવ્યો. ટોળાએ ચોર સમજીને ખાતરી વગર હુમલો કર્યો હતો. રતનપુરથી મુમનવાસ વર્દી મૂકવા ગયો હતો. નારગઢનો રિક્ષા ડ્રાઈવર લઘુશંકા માટે ઉભો રહ્યો હતો. અંદાજે 50 થી 60 લોકોના ટોળાએ માર માર્યું હતું. પીડિતનો મોબાઈલ પડાવી લઈને માર મારવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. તું ચોર છે એમ કહીને સાંભળ્યા વગર હુમલો કર્યો હતો. ઘાયલ ડ્રાઈવરને દાંતા રેફરલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે. ગત રાત્રે માર મારતો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. દાંતા પોલીસ મથકે રિક્ષા ચાલકે ફરિયાદ નોંધાવી છે. બરોબર એમ કરીને મારને ડાયરેક્ટ 1 જણો આવ્યો, 2 જણા એમ કરતા 8 જણા આવીને મારા ઉપર ડાયરેક્ટ મારવાની જ વાત કરવા માંડી. મને કહે કે તું ચોર હે ને મારે મેં કીધું સાહેબ, મેં કીધું હું નારગઢનો ભરથરી હું જાતિ કોઈ પેલો નહીં. બરોબર મારું ગાડી ચલાવો હોય કમસે કમ 2002 થી ગાડી ચલાવો. બરોબર હું રિક્ષા ડ્રાઈવર તો ના એટલે તમે કહેતા હતો લેડો ભેમાલ ગામમાં જે ભેમાલ ગામમાંથી તમારું હું ઓળખણ બધી કાઢી ના લો. મારે કને મોબાઈલ હતો એ બે લોકો પડાવી દીધું. મોબાઈલ હું ફોન કરવા માંગતો હતો મારા દોસ્તારને. બરોબર એ લોકો મોબાઈલ મારે કદી પડાવી દીધું. કમસે કમ ને 50 થી 60 જણા મને મારે. બરોબર તોય બી ભાગી ગયો હું મારને લીધે. બીજો ઘર સામે તો ત્યાં જઈને ઉભો રહ્યો. તોય તે મારનો ખેંચીને મને રોડ ઉપર લાવીને માર્યો જબરજસ્ત. 26/2/2026 રોજ રાતના 8:30 વાગે જ્યારે ભેમાળમાં રિક્ષા ચલાવતા હતા એ વખતે 50 જણ આવીને એમને મારે જતા રહ્યા. થપ્પડથી માર્યા બધું લકડીથી એવું બધું મારી અને કહેવા પ્રમાણે. એના પછી અમે એના 11 વાગે આજે સવારે 27/2/26 રોજ સારવાર માટે પાછળ વોર્ડમાં એડમિટ કર્યા છીએ અને એક્સરે બેક્સરે બધું કરાવીશ. એના પછી જે પોલીસ સ્ટેશન સીએસસી દાંતા તરફથી વર્દી નોંધાવવાની પણ. ગાંધીનગર જિલ્લાના દહેગામમાં ચંદન ચોર ટોળકીનો તરખાટ જોવા મળ્યો. દહેગામના નરેશભાઈ અમીનના ખેતરમાં ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો. મોડી રાત્રે ખેતરમાંથી પુષ્પા સ્ટાઇલમાં 10 ઝાડનું નિકંદન કરાયું. લાખોની કિંમતના ચંદનના ઝાડ પર
કુહાડી ફેરવી દીધી. 15 વર્ષની મહેનત બાદ ઉછરેલા કિંમતી ઝાડની ચોરી કરાઈ છે. તસ્કરોએ ખેડૂતને આર્થિક મોટું નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. 300 કિલોથી વધુ ચંદનનું લાકડું ચોરી પલાયન થઈ ગયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જ સ્થાનિક પોલીસનો કાફલો સ્થળ પર પહોંચ્યો હતો. દહેગામમાં થયેલી ચોરીએ વન વિભાગ અને પોલીસની ઊંઘ ઉડાડી છે. ગઈકાલે રાત્રે અમારા ખેતરમાંથી ચંદનના આશરે લગભગ 10 ઝાડ જે પરિપક્વ હતા 15 વર્ષ જૂના અને તેના થડ નીચે થડમાંથી કાપીને અને વચ્ચેનો કિંમતી ભાગ લઈ ગયા અને ઉપરનો બધું ડાળાને બધું અહીંયા છોડીને જતા રહ્યા, જેની કિંમત આશરે લગભગ 5 થી 6 લાખ રૂપિયા જેટલી થાય છે. સંઘ પ્રદેશ દમણમાં થોડાક દિવસ અગાઉ 2 કંપનીઓમાંથી થયેલી લાખોની કોપરના વાયરોની લૂંટના ગુનાનો ભેદ આખરે ઉકેલાયો છે. દમણ પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં જ લાખોની કોપરની લૂંટ કરનાર ગેંગના 5 સાગરીતોને દબોચ્યા છે. આરોપીઓ પાસેથી ચોરી કરેલ 5500 કિલોથી વધુ કોપરના વાયરનો જથ્થો કબજે કરવામાં સફળતા મળી છે. કંપનીમાં કામ કરી રહેલા 5 કામદારોને હથિયાર બતાવી બંધક બનાવી માર મારી એક રૂમમાં કેદ કરી દેવાયા હતા. ત્યારબાદ ધાડપાડુઓએ કંપનીમાં તૈયાર પડેલા અને ઉત્પાદન હેઠળના અંદાજિત 70 લાખ રૂપિયાથી વધુની કિંમતના કોપરના વાયરની લૂંટ ચલાવી હતી. લૂંટ કર્યા બાદ આરોપીઓએ પોતાની ઓળખ છુપાવવા માટે કંપનીમાં લગાવેલા તમામ સીસીટીવી કેમેરાની તોડફોડ પણ કરી હતી અને ત્યારબાદ સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જ દમણ પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી આસપાસના વિસ્તારના સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ કરી ધાડપાડુઓ સુધી પહોંચવા માટે પોલીસ દ્વારા તમામ દિશામાં તપાસ તેજ કરી હતી. આખરે ગણતરીના દિવસોમાં જ દમણ પોલીસને મોટી સફળતા મળી અને લાખો રૂપિયાના કોપરની લૂંટ કરી ફરાર થઈ જનાર ગેંગના 5 સાગરીતોની ધરપકડ કરી તેમને સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા. तो इनका जो सोमनाथ एरिया में स्थित इनकी फैक्ट्री प्रेमाइसिस है, वहाँ पे कुछ 8 से 10 लोगों ने जबरन घुसे. वहाँ पे उनका जो स्टाफ था, वर्कर्स थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको बंधक बनाया, उनके साथ मार पिटाई भी करी और तकरीबन 5 टन से ज़्यादा का जो कॉपर का स्क्रैप है, कॉपर का रोड्स हैं, वो वहाँ से वो लूट के लेके गए, साथ में कुछ कैश और 2 मोबाइल फ़ोन. तो तुरंत इसके ऊपर हमने डकैती और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू करी. मामले की गंभीरता को देखते हुए SHO कच्ची गांव के अंडर हमने अलग अलग टीम्स बनाई और उन टीम्स ने जो भी अलग अलग आसपास की जगहें हैं, विभिन्न स्थानों की सीसीटीवी फुटेज का स्कैन करते हुए सबसे पहले हमें जो जिस टेम्पू में ये सारा चोरी का माल ले जाया जा रहा था उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए और उसके बाद हमने उसको मोराई के आसपास पूरे का पूरा जो ट्रक है सारा चोरी के माल के साथ हमने रिकवर किया. टोटल 5 आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं. आगे की जो छानबीन है वो अभी जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन है उसमें अभी 4 से 5 और लोग हैं जिनके लिए धरपकड़ ऑलरेडी हमारे साथ. મોરબીમાં પૈસાના વિવાદમાં એક જમીન દલાલની કરપીણ હત્યાનો સનસનીખેજ બનાવ સામે આવ્યો છે. 45 લાખ જેટલી રકમ આપ્યા બાદ પણ જમીન દલાલ દ્વારા જમીનનો દસ્તાવેજ નહીં કરાવી આપતા જમીન લેનારે સગા વહાલા સાથે મળીને જમીન દલાલનું અપહરણ કર્યું. મારમારી હત્યા નિપજાવી અને બાદમાં લાશને બંધ કારખાનામાં દાટી ઉપર RCC ભરી દેવાયું. જોકે પોલીસે ગણતરીના સમયમાં જ 5 આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે. પૈસાના વિવાદની સમગ્ર ઘટનામાં એક શખ્સે પોતાનો જીવ ખોવાનો વારો આવ્યો તો બીજી બાજુ આરોપીઓએ પૈસા તો ગુમાવ્યા જ પરંતુ હવે જેલમાં જવાનો પણ વારો આવી ગયો છે. ગઈ તારીખ 19ના રોજ તાજ મહમદભાઈ જે ગુમ થયેલી ગુમ નોંધ દાખલ થઈ, ત્યારબાદ જેમાં શકદાર બાલુભાઈ થોપણભાઈ જેઓની શક આધારે તપાસ કરતા ગઈકાલે તેઓએ તેમની પોતાની બંધ કારખાનામાં પીપળી રોડ ઉપર આ કામેના આરોપીઓ ભેગા મળી અને ત્યાં એની લાશ સળગાવી દીધેલી અને લાશને બોલી દીધી. જે ગઈકાલે પંચનામાની વખતે સદરો જગ્યાએથી લાશ શોધી કાઢી એને વાલીવાસન સોંપાવેલી. એ કામે ફરિયાદીની જે ગુમ થનાર છે એના પુત્રની ફરિયાદ લઈ બી ડિવિઝન એ તપાસ કરતા હતા અને આ તપાસ દરમિયાન આ કામેના આ મર્ડરના આરોપમાં સંડોવાય થોપણભાઈ કેલાભાઈ, બાલુભાઈ થોપણભાઈ તથા વિશાલ રમેશભાઈ અને રમેશભાઈ અર્જુનભાઈ તથા જયદીપભાઈ કાનાભાઈ જેઓને ધરપકડ કરવામાં આવી છે આજરોજ. કચ્છના ભચાઉના હિંમતપુરા ફુલવાડી વિસ્તારમાં ગત 25 ફેબ્રુઆરીએ એક હચમચાવી દેનારી ઘટના સામે આવી હતી.
જેમાં અંગત અદાવતના કારણે એક યુવકની નિર્મમ હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ મામલે ભચાઉ પોલીસે સઘન તપાસ હાથ ધરી ગણતરીના કલાકોમાં જ મુખ્ય 2 આરોપીઓને ઝડપી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ સમગ્ર હત્યા પાછળ પ્રેમ લગ્ન અને કૌટુંબિક આબરૂનો વિવાદ કારણભૂત હતો. હાલ પોલીસે બંને વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. એટલે સતત જે છે એ લોકો વચ્ચે મંદુક ચાલતું હતું અને પછી 25 તારીખે સાંજે 4 વ્હીલરથી જે છે એમને મારવાનું પ્લાનિંગ કરેલ અને એમની સાથે એક એમનું મિત્ર હતો હર્ષદ, જે એમને ગાડી પણ પ્રોવાઈડ કરે. અને જ્યારે આ બનાવ બનેલ એના પછી જે છે ત્યાં હર્ષદના ફાધર પાસે જે છે એ લોકો ગાડી રાખી દીધેલ અને પછી એ લોકો નીકળી ગયેલા હતા. આ આખી જે બનાવની વિગત હતી, જે પ્રાથમિક રીતે બધી જગ્યાએ જાહેર થયું હતું કે એક્સિડન્ટથી મૃત્યુ થયેલ છે, એમાં જ્યારે પોલીસ દ્વારા આનો અલગ અલગ એંગલ્સથી ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવામાં આવેલ ત્યારે આ ખરેખર જે છે એક મર્ડરનું બનાવ હતો, જેમાં બંને આરોપી જે છે એમને પોલીસ દ્વારા અત્યારે પકડી પાડવામાં આવેલ છે અને જે BNSની કલમ હેઠળ ગુનો દાખલ થયેલો છે એના હેઠળ એમની તપાસ અત્યારે ચાલુમાં છે અને આગળમાં રિમાન્ડની પણ તજવીજ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. ઘરકંકાસમાં પત્નીની પતિએ હત્યા કરી. માથા અને કપાળના ભાગે લોખંડના હથોડા મારી હત્યા કરવામાં આવી છે. 27 ફેબ્રુઆરીએ બનેલી હત્યાના કેસમાં હત્યારા પતિની ધરપકડ કરાઈ છે. અડાજણ આનંદ મહેલ રોડની આ ઘટના છે. સન રેસિડેન્સીમાં ઘટના બની હતી. 54 વર્ષીય તૃપ્તિ પટેલની તેના જ પતિ દિનેશ પટેલે મોતને ઘાટ ઉતારી છે. વારંવાર થતા ઘરકંકાસમાં પત્નીનું કાસળ કાઢી નાખ્યું. માથા અને કપાળે લોખંડના હથોડાથી ઘા માર્યા હતા. હત્યા કેસમાં ફરાર પતિ દિનેશ પટેલની ધરપકડ કરાઈ છે. પુત્ર કૃણાલ પટેલની ફરિયાદના આધારે પોલીસે ગુનો નોંધ્યો છે. હત્યારો પતિ નિવૃત્ત સિવિલ એન્જિનિયર છે. હત્યા બાદ પુત્રને કોલ કરી કહ્યું કે મેં મારું કામ કરી નાખ્યું છે. પુત્ર તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવતા મામલો સામે આવ્યો હતો. આનંદ મહેલ રોડ અડાજણ ખાતે આવેલ સન રેસિડેન્સીમાં તૃપ્તિબેન પટેલ 54 વર્ષની ઉંમરના છે. તેઓની હત્યાનો બનાવ બનેલ. ઘટનાની જાણ થતાં અડાજણ પોલીસ સ્ટેશનથી પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી ગયેલ અને સમગ્ર બાબતની તપાસ કરતા મૃતક તૃપ્તિબેનની હત્યા તેઓના જ પતિ દિનેશભાઈ પટેલ દ્વારા કરેલ હોવાનું પ્રાથમિક તબક્કે જાણવા મળે. દીપકભાઈને એરેસ્ટ કરી તેની પૂછપરછ કરતા ઘરકંકાસમાં અને પોતે રિટાયર્ડ હોય, પોતે 64 થી 65 વર્ષની ઉંમરના હોય અને હાલમાં કોઈ દેખીતો કામ ધંધો ન હોય, ઘરના સભ્યો દ્વારા અને ખાસ કરીને મૃતક એટલે કે દીપકભાઈના પત્ની દ્વારા તેમને માન સન્માન ન અપાતા હોવાની બાબત તેઓના મનમાં ખટકતી અને આ જ બાબતથી તેમણે હથોડીના ઘા મારી અને પોતાની પત્નીની હત્યા નિપજાવવાની ઘટના બનવા પામેલ છે. ગીર સોમનાથના ઉનામાં યુવતી પર દુષ્કર્મનો મામલો. પોલીસે આરોપી અહમદ ફરીદને ઝડપી પાડ્યો હતો. ઝડપાયેલા આરોપીને ઉના કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો. કોર્ટે આરોપીના 2 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. રિમાન્ડ દરમિયાન પોલીસ દ્વારા વધુ પૂછપરછ હાથ ધરાશે. સુરતમાં 11 કરોડના સાયબર ફ્રોડ રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે. 5 આરોપીઓની અલથાણ પોલીસે ધરપકડ કરી છે. ભાવિક ઉર્ફે પ્રિન્સ શ્રીવાસ્તવ, રવિ ગાવાણીની ધરપકડ કરાઈ. તરુણ રાઠોડ, બાલકિશન ગૌડ, ગોવિંદ સિદ્ધની ધરપકડ કરાઈ છે. આરોપીઓ પાસેથી 21 મોબાઈલ, 33 સિમ કાર્ડ જપ્ત કરાયા છે. 88 ATM, 39 પાસબુક, 5 ચેકબુક, 2 રાઉટર મળી આવ્યા છે. અલથાણાના યુવકે એકાઉન્ટ ભાવિક શ્રીવાસ્તવને આપ્યું હતું. ભાડે આપેલ એકાઉન્ટમાં શંકાસ્પદ આર્થિક વ્યવહારો મળી આવ્યા છે. શંકાસ્પદ વ્યવહારોની જાણ યુવકે પોલીસને કરી હતી. પોલીસે તપાસ કરતા ભાવિક શ્રીવાસ્તવની અટકાયત કરી છે. પૂછપરછમાં કરોડોના સાયબર ફ્રોડ રેકેટનો ઘટસ્ફોટ થયો છે. કરોડોના સાયબર ફ્રોડ રેકેટમાં વધુ ખુલાસા થવાની પણ શક્યતા છે. सीपी श्री अनुपम सिंह गहलोत सर की सूचना मुजब सूरत शहर बढ़ते हुए साइबर क्राइम को अटकाने में सतत अग्रसर है और इस अनुसार अल्थाण पुलिस स्टेशन के PSI ND परमार और PC रमेश भाई, इन दोनों की माहिती से एक फरियादी हमें मिला, जिस फरियादी ने नोटिस किया था कि उसने अपना एक अकाउंट किसी को दिया है और उसके अंदर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं. तो उसको फरियाद हमने दाखिल की और जब जिसको उसने ये अकाउंट दिया था, उसका नाम भाविक श्रीवास्तव है, उसको लेकर के आए तो पता चला कि उस अकाउंट का मिसयूज हो रहा है. क्राइम, चाहे वो साइबर क्राइम हो, गेमिंग हो, इस तरह के पैसे लेकर के उसको अलग अलग म्यूचुअल अकाउंट्स में ट्रांसफर करके फाइनली वो पैसा दुबई तक पहुंचाने का. उस आरोपी के निवेदन मुजब 2 नए आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें कि रवि गावाणी और तरुण राठौड़ जिनके नाम थे.
और इन तीनों के निवेदन से एक पूरे रैकेट का पता चला, जिसमें कि यहाँ से अकाउंट खुलवा करके उस अकाउंट की पूरी किट लेकर के वो किट को वो अजमेर और दुबई भेज रहे हैं और इसमें पूरे पैसों का ट्रांजैक्शन म्यूल अकाउंट्स के थ्रू हो रहा है। तो पुलिस ने एक डमी किट बना करके उन अजमेर के आरोपियों को कांटेक्ट करके वहां पर भेजा और वहां पर ये 2 आरोपी सुरेश सिद्ध और सुरेश गौर और गोविंद सिद्ध, इन दोनों को अरेस्ट किया। और બુલેટ બ્રેકિંગમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો ગુજરાત ફર્સ્ટ. નમસ્કાર.